இப்போ வாய்ஸ் கேக்குதாப்பா சபரீஷ்? எஸ் சார். ஓகே ஃபைன். பாருப்பா, நேற்று விட்ட இடத்துல பாருங்கப்பா. இப்போ நேற்று போய் ரிவைஸ் பண்ணீங்களாப்பா? ஹவ் யூ ரிவைஸ்ட்? ரிவைஸ்ட் ஆர் நாட் ரிவைஸ்ட்? சரி, ஓகே, ரைட், ஃபைன். Take question number 13. Take question number 13. Take question number 13 of startup. Half an hourல இது முடிச்சிடலாம். இன்னொரு ஒரே ஒரு சின்ன சாப்டர் இருக்கு. செகண்ட் சாப்டர், தட் இஸ் யுவர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா தியரி எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. ஓகே, ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் தியரி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. There is one more chapter called security analysis. Security analysisனா இந்த சார்ட்ஸ், பார் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன். இஃப் யூ ஃபைண்ட் டைம் யூ ரீட். ஓகே, நாட் இம்பார்ட்டன்ட், நாட் ஈவன் ஒன் டைம் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் சின்ஸ் த இன்செப்ஷன் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ். சிஏ ஃபைனல் வந்து ஒரு வாட்டி கூட கேட்டதில்லை அந்த பார் டயக்ராம்ஸ், சார்ட் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம். If you find interesting, you go now. It is interesting. You can, if you read, you can understand. But instead of wasting time upon those 22 pages, I will be marking with some important question where it has been frequently asked. Okay va? Adha mattu cover pannite I will be completing that. It is not required for diagrams, bar charts adellame explain panna pona I need 6 days to explain. I need 6 days. Okay, adula irundhu 1 mark kuda varadu. Probability of getting even 1 mark is 0. Okay, if you are interested, you can read. Okay, I have included in the theory. Paathukonga. Next, parupa, we have yesterday fully completed venture capitalist. Amava, venture capital na yaru, venture capital la ethana stages irukku, venture capital oda process la ethana steps irukku, venture capitalist oda characteristics enna, idella mudichitom. Ipo yaarukku varom? Bootstrapping varom. Yaarukku varom? Bootstrapping. Bootstrapping na enna pa? Own funds kondu poi பிஸ்னஸ்ல இன்ஃபியூஸ் பண்ணி வைக்கிறது தான் பூட் ஸ்ட்ராப்பிங். நவ் லெட் அஸ் see. ஓன் ஃபண்ட்ஸ்ன்றதை காட்டிலும் ஓன் ஃபண்ட்ஸ், என்டர்பிரினருடைய ஓன் ஃபண்ட்ஸ் பிளஸ் ரெவென்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம், அதோடைய ரெவென்யூ எடுத்து அதுவே வந்து என்ன பண்றாங்க, நெக்ஸ்ட் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிப்பாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ நோன் as பூட் ஸ்ட்ராப்பிங். என்ன, வெளியே கடனுக்கு போகாம அவங்களுடைய ஃபண்ட்ஸ்னா யார், போத் என்டர்பிரினர் as well as ஆர்கனைசேஷனல் ஃபண்ட்ஸ். ரெவென்யூ இருக்கு, ரெவென்யூ மேல கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும், அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுவாங்க, ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ரெவென்யூ ஃபினான்சிங் கூட என்ன, ரெவென்யூ பேஸ்டு இன்டர்னல் ஜெனரேஷன்ஸ் கூட என்னன்னு சொல்லலாம், பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் சொல்லலாம். ஓகே, நவ் லெட் அஸ் see here. Meaning, we have already studied meaning. What is the meaning? Build a company based on personal finances. Okay, or from operating revenues of a new company. On the other hand, investment by the startups from their own savings leads to cautious approach. Okay, take the notes, take a note, write it. First இந்த 4 chapters ரொம்ப நான் காமிக்க போறேன் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்றது பாருங்க. இந்த 4 சாப்டர்ல இருந்து 12 மார்க் வந்திருக்கும். நீ நாளைக்கு வரியோ வர மாட்டியோ அது எனக்கு தெரியல, பட் ஐ அம் டெல்லிங் யூ பிகாஸ் the course duration is 2 days, but tomorrow it will take extra 4 to 5 hours. Okay, remember, it will be adding value to you. Okay, நாளைக்கு எடுக்கிறது எல்லாமே derivatives based theory. கரெக்ட்டா? derivatives based theory புது சிலபஸ்ல நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கான். Okay, 2 times they have asked electricity derivative. Okay, all these things are real estate derivatives, are the new things which has been added to your syllabus. Okay, so these things are expected to be asked. Okay, adala test பண்ணுவாங்க. Done. bootstrapping எழுதிக்கோங்க. Number 1, building up a company based on own finance as well as operating revenue of the company. Own finances or operating revenues of a company. இப்போ டெக்னிக்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் bootstrapping. ஓகேவாப்பா? ஏம்பா பாருப்பா, ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் என்னப்பா, ட்ரேட் கிரெடிட் பா. என்னப்பா, ட்ரேட் கிரெடிட்னா என்னன்னு பாருப்பா. செகண்ட் லைன்ல பாருப்பா, the owner or financial officer has to explain about the business and need to get the first order on credit in order to launch the
venture. என்னப்பா don't you think that it is a sundry creditors? Don't you think that it is a sundry creditors? இது உனக்கு தெரியாதாப்பா? எழுதிக்கோங்கப்பா. trade credit, first order on credit in order to launch the venture. That is the keyword. யாருமே புதுசா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கனா போய் கேட்டா கிரெடிட் தர மாட்டாங்க. அவன் மனசை நீ என்ன பண்ணும்? ஜெயிக்கணும். யாரோட மனசை? சப்ளையரோட மனசை. ஓகே, தட்ஸ் வாட். Done. Coming to next point. Factoring. என்னப்பா ஃபேக்டரிங்னா? யாருமே போய் நீங்க வர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுங்கன்னு கேட்டா ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய கம்பெனி லோன் தர மாட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? பிரைவேட் ஃபினான்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஃபேக்டரிங் கிட்ட போயிட்டு சண்டரி டேட்டார்ஸ் என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்பீங்க, ஃபினான்ஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்பீங்க. டோன்ட் யூ திங்க் தட் இட் இஸ் நோன் as ஆபரேட்டிங் த ரெவென்யூஸ்? ஆபரேஷன் ஆர் ரெவென்யூஸ், உங்களுடைய ரெவென்யூஸை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றீங்க நீங்க? யூ ஆர் டேக்கிங் த லோன். ஓகே, திஸ் இஸ் நோன் as unstructured way of financing. அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்க? பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, this method of financing where this is the financing method where accounts receivable of a business organization is sold to a commercial finance company. Okay, simply write sundry debtors or accounts receivable are getting financed from commercial, இல்ல இப்படி எழுதிக்கோங்க, கமர்ஷியல் ஃபினான்ஸ் கம்பெனின்றதை காட்டிலும் என்பிஎஃப்சின்னு எழுதிக்கோங்க. கரெக்டாப்பா? கமர்ஷியல் ஃபினான்ஸ்னா யாருப்பா? என்பிஎஃப்சிஸ். பேங்க் தரமாட்டான், என்பிஎஃப்சிஸ். ஏன்பா மனசை தொட்டு சொல்லு, இது பூட் ஸ்ட்ராப்பிங்கா எக்ஸ்டர்னல் ஃபினான்ஸா? எக்ஸ்டர்னல் ஃபினான்ஸ். கரெக்டா? போய் இன்ஸ்டிடியூட் கிட்ட கேளு. டன். தப்பா தான் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா? உன் புக்ல இருக்கிறத எடுத்து கொடுத்துருக்கிறேன். கரெக்டா? பூட் ஸ்ட்ராப்பிங்னா ஓன் சேவிங்ஸை கொண்டு வர்றது தான். ஓகேவா? இது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் லோன்ஸ் தான். உங்க சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸாக்ட் லைன்ஸ் தான் எடுத்து போட்டிருக்கிறேன், எழுதிக்கோங்க. ஓகே, வந்துச்சுன்னா எழுதி வச்சுட்டு வந்துருங்க. சர்டன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டியூட் கிட்ட வைக்க முடியாதுப்பா. பீயிங் எ மெம்பர், பீயிங் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சஃபர் பண்றேன் அதே தான் நானும் சஃபர் பண்றேன். ஓகே, டன். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், லீசிங். என்னப்பா இனிஷியலா எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாமே எடுத்த உடனே கேபிட்டல் காஸ்ட் மெஷினரி வேணும்னா என்ன பண்றது கிடையாது, கொண்டு போய் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்றது கிடையாது. இன்ஸ்டெட் வாட் தே வில் பி டூயிங், தே வில் பி லீசிங். உதாரணத்துக்கு சாஃப்ட்வேர் டெக்கி கம்பெனிஸே இருக்கிறாங்க. ஹைலி எக்யூப்ட் லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் வேணும். ஈச் லேப்டாப் வில் பி காஸ்டிங் அரௌண்ட் 2 lakhs 2.5 lakhs. கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லேப்டாப்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெண்டுக்கு எடுத்துப்பாங்க. ப்ரொவைடட் தேர் செக்யூரிட்டி, சைபர் செக்யூரிட்டி ஷுட் நாட் பி காம்ப்ரமைஸ். அந்த ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. ஓகேவா? பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சைபர் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ வரும்ன்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே வில் பி டேக்கிங். ஏன்பா சைபர் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ வரும்ன்றது கவலைப்படுவாங்க. சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றாங்கன்னா அது பேர் என்னன்னு சொல்வீங்கப்பா? ஐபிஆர். ஐபிஆர் என்னப்பா? இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். ஓகே, உன்னோட ஐடியா ஈஸியா அவனால காப்பி பண்ண முடியுமா முடியாதா? அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான்ப்பா யாரு? மைக்ரோசாஃப்ட். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான் யாருப்பா? மைக்ரோசாஃப்ட். தட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட். லீசிங்ன்றது சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப ரேர் பாக்குறது. ஆனா ஐடியா காப்பி பண்ணாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தே won't be into software development, but they will be into somewhat வெப் ஹாஸ்டிங்கா இருக்கலாம், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கா இருக்கலாம். இது எல்லாமே காப்பி பண்றதுக்கு ஏரியாவே இருக்காது. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் பி கெட்டிங் த மெஷினரிஸ் ஆன் ஹையர், லேப்டாப்ஸ் ஆன் ஹையர். இல்ல ஒரு சில கேசஸ்ல எல்லாம் இருக்கும், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ண கேட்பாங்க அகைன். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் செட் டு பி நோன் அஸ் லீசிங் டெக்னிக். இனிஷியலா எங்களால என்ன பண்ண முடியாது, கேபிட்டல் காஸ்ட் பியர் பண்ண முடியாது, கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, we will be hiring the equipment on hire. Okay, so this is known as leasing. Another popular method of bootstrapping is to take the equipment on lease rather than purchasing it. Okay, make a note of it. ஃபண்ட் கொடுக்க மாட்டல்ல, பெரிய லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேங்க. இதெல்லாம் யோசிக்கிறது.
ஏப்பா அப்ப மூணுமே வராதுப்பா பூட் ஸ்ட்ராப்பிங், மூணுமே வராது. அதுதான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். உன் இன்ஸ்டியூட்ல தான் கொடுத்துருக்கிறான், ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல தான் கொடுத்துருக்கிறான், எழுதிக்கோங்க, வந்தா எழுதிட்டுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 13 லெட் அஸ் கம்ப்ளீட் இன் சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம்ப்பா, ஏன்னா நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு. M&Aல நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஐ ஹாவ் ஒன்லி லிமிடெட் டைம். ஐ நீட் டு கம்ப்ளீட் 4 சாப்டர்ஸ் டுடே. இது ஒன்று, இன்னொரு சாப்டர் ஒன்று, மெர்ஜர் அக்விசிஷன், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வேல்யூவேஷன். ஓகே, இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல. ஐ மீன் ஆஃப்டர் 11 o'clock ஐ ஒன்ட் மேக்கிங் யூ டு ரைட். ஓகே, ஏன்னா அந்த சாப்டர்ஸ்ல இருந்து ஐ திங்க் யூ வில் பி கெட்டிங் 1 4 mark ஆர் 2 4 mark பாசிபிலிட்டி. மற்ற சாப்டர்ஸ் வந்து எல்லாமே ஃபைன். எழுதியாச்சாப்பா? எஸ் எஸ். ஸோ சொல்லுப்பா, பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் டெக்னிக்ல எத்தனை இருக்குதுப்பா இப்போ மெத்தட்ஸ்? 3. ஒன் இஸ் ட்ரேடிங் இன் ட்ரேட் கிரெடிட், ரெண்டாவது ஃபேக்டரிங், மூணாவது லீசிங். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் பேக் டு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப். சொல்லுப்பா, யாருப்பா பெரிய ஆளு? ஸ்டார்ட் அப்பா இல்ல என்டர்பிரினர்ஷிப்? ரெண்டு கான்செப்ட்ல எந்த கான்செப்ட் ப்ராடர் வியூ? என்டர்பிரினர்ஷிப்பா ஸ்டார்ட் அப்பாப்பா? என்டர்பிரினர்ஷிப் கரெக்டாப்பா? தட் மீன்ஸ் who is the subset? Startup. Who is the set? Who is the set? Entrepreneurship. Okay, now you see here differences between a startup and an entrepreneurship. Startups are different from entrepreneurship. Okay, இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், மேக் a note of it. மேக் a note of it. ஏன்பா ஏகப்பட்ட வாட்டி கேட்டிருக்கிறேன், ஆர்டிபி எம்டிபி எல்லாம் வந்திருக்கு. இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பா, பாத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸ்டார்ட் அப் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஏ என்டர்பிரினர்ஷிப். broader term யாரு? entrepreneurship என்ற term. okay, point number 1. Startup is a part of entrepreneurship. Startup is a part of entrepreneurship. That is, entrepreneurship is a broader concept. 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 Next one. ஸ்டார்ட்அப்ல என்னப்பா பண்ணுவீங்க? ஐடியாவை என்ன பண்ணுவீங்க? கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? இன் ஸ்டார்ட்அப், ரைட் இட். இன் ஸ்டார்ட்அப், build a concern, conceptualize the idea, develop into reality, build a product. எல்லா வார்த்தைகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். build a concern எப்படி பில்ட் பண்ணுவீங்க? ஐடியாவை என்ன பண்ணுவீங்க? கான்செப்சுவலைஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? கான்செப்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? ஐடியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க. ஐடியாவை என்ன பண்ணுவீங்க? டெவலப் பண்ணுவீங்க. டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? ப்ராடக்ட்க்கு புட் ஃபோர்த் பண்ணுவீங்க. ஓகே, so these 3 words has to be in the same line. See here, build a concern. How you will be building a concern? First step, conceptualize the idea. கான்செப்ட் ஐடியா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஒன், டெவலப் த ஐடியா. தேர்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட், பில்ட் ஏ ப்ராடக்ட். பேஸ்ட் ஆன் த ஐடியா. பக்கத்துல அங்கே ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. என்டர்பிரினர்ஷிப். ஓகே, இது ஸ்டார்ட் அப். பக்கத்திலே ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா கீழே எழுதிக்கோங்க. என்டர்பிரினர்ஷிப் என்ன பண்ணுன்னு எழுதிக்கோங்க. என்டர்பிரினர்ஷிப் ஒன் ஸ்டார்ட் அப் ஆன உடனே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு என்ன பண்ணும்? சீக் பண்ணும். சீக்கிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எதுக்குப்பா சீக்கிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? to why are you seeking the opportunities? To maximize what? Maximize the business. Automatically wealth will be generated.
ஓகே இப்ப 2 பாயிண்ட் முடிஞ்சதுப்பா. ஒன்னு யாருப்பா சப்செட்? ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஷிப். ஹூ இஸ் ப்ராடர் கான்செப்ட்? என்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் ஏ ப்ராடர் கான்செப்ட். செகண்ட் என்ன? ஸ்டார்ட் அப் வந்து என்ன பண்ணும்? கன்சர்னை பில்ட் பண்ணும். எப்படி பில்ட் பண்ணும்? கான்செப்டை ஐடியா கன்வெர்ட் பண்ணும், ஐடியாவை டெவலப் பண்ணும், ப்ராடக்ட்டை மறுபடியும் பில்ட் பண்ணும் பேஸ்ட் அப்பான் ஐடியா. என்டர்பிரினர்ஷிப் என்ன பண்ணும்? பேஸ்ட் அப்பான் த ப்ராடக்ட் பில்ட் ஹி வில் பி கெட்டிங் கமர்ஷியலைஸ்ட். ஓகேவா? இப்போ கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு வந்து பிசினஸ் மேக்ஸிமைஸ் பண்றது தான் யாரு? என்டர்பிரினர்ஷிப். லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஸ்டார்டிங்ல ஃபினான்ஷியல் மோட்டிவ் இருக்காது. கரெக்டா? ஃபினான்ஷியல் மோட்டிவ் இருக்காது ஸ்டார்டிங்ல இருக்கவே இருக்காது. லாஸ்ட்ல தான் போயிட்டு இருப்பான். என்ன பண்ணுவான்? ப்ராடக்ட்டை வந்து கொண்டு வரணும், கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வரணும், அதான் அவனுடைய மோட்டிவா இருப்பான். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவான்? இதான் ப்ராடக்ட் டெவலப் ஆயிடுச்சுல, இப்போ என்ன பண்ணணும்? பணம் சம்பாதிக்கணும். அதுதான் மோட்டிவ் யாரோடது? என்டர்பிரினர்ஷிப்போடது. ஓகே, சோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டார்ட் அப்க்கு நோ ஃபினான்ஷியல் மோட்டிவ். ஏன்னா இது இனிஷியல் ஸ்டேஜ். என்டர்பிரினர்ஷிப் என்னப்பா? என்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு மெயின்லி ஆபரேட்ஸ் ஆன் என்ன மோட்டிவ்ப்பா? என்ன மோட்டிவ்? ஃபினான்ஷியல் மோட்டிவ். டன் டன் சொல்லுப்பா. இப்போ ஸ்டார்ட் அப்க்கு என்டர்பிரினர்ஷிப் எத்தனை டிஃபரன்சஸ் இருக்கு? 3 டிஃபரன்சஸ். யாரு சப்செட், யாரு செட்? ஸ்டார்ட் அப் சப்செட், என்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ராடர் கான்செப்ட், இட் இஸ் எ செட். ஓகே, ப்ராடர் கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் டிஃபரன்ஸ் என்ன? ஸ்டார்ட் அப்ன்றது இனிஷியல் பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணுவீங்க? கன்சர்னை பில்ட் பண்ணும். எப்படி கன்சர்னை பில்ட் பண்ணுவீங்க? நம்பர் 1 ஐடியாவை கான்செப்சுவலைஸ் பண்ணுவீங்க, ரெண்டாவது ஐடியாவை டெவலப் பண்ணுவீங்க, மூணாவது என்ன? யூ வில் பி கன்வெர்ட்டிங் த ஐடியா இன்டு எ ப்ராடக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? என்டர்பிரினர்ஷிப்ல seeking opportunities to maximize the business. Next comes finance motive. யாருக்கு? என்டர்பிரினர்ஷிப். யாருக்கு finance motive இல்ல? ஸ்டார்ட் அப். ஏன்னா யாருக்கு? நீங்க போய் பாருங்க, you will be getting it. If you have after becoming a chartered accountant, you see 90% of startups will not have a finance motive. நிக்க பாப்பா முதல்ல குழந்தை மாதிரி ஸ்டார்ட் அப். கரெக்டா? முதல்ல நிக்க பாப்பா, நின்னதுக்கு அப்புறம் he will be delivering. ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் பாருப்பா, இன்னும் 2 பாயிண்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரையாரிட்டிஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ். ஏன்பா சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால தான் ப்ரையாரிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா இல்லையாப்பா? சேலஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால தான் இப்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க. தட்ஸ் வை 2 words has come into play, priorities and challenges. ஓகே, ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்தாலும் சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதணும், சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதணும், ப்ரையாரிட்டிஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் கொடுத்தாலும் சேம் பாயிண்ட் தான் எழுதணும். பாரு, the priorities, what is the priority of making such a startup era in India? First thing, the priority is to bring more and more smaller firms into existence. சின்ன ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? கொண்டு வர ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்பா ஸ்டார்ட் அப் வந்து இப்படி கொடுக்குறாங்க இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ்க்கு? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இம்ப்ரூவிங் சச் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்? ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ், மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்க? இங்கல இருந்து சர்வீஸை ஜெனரேட் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சி உள்ளார வர ஆரம்பிக்கும். அப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் டாலர் உள்ளார வர்றப்ப இந்தியால யூஎஸ் டாலருடைய சப்ளை அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா? அதிகமாகும். அப்போ யூஎஸ் டாலருடைய வேல்யூ கம்மியாகுமா அதிகமாகுமா? கம்மியாகும். ஆப்போசிட் கரன்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஐஎன்ஆர் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுமா வீக்கன் ஆகுமா? ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். தட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் வை we are starting up. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்தியாவுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்னவாகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, that's the reason priority is given is on bringing more and more smaller firms into existence. Next, இது கொண்டு வர்றதுனால என்ன சேலஞ்ச் இருக்குதுன்னா, ஒழுங்கான ஆளை ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். சின்ன ஃபார்ம்ஸை கொண்டு வரணும், ஆனா அந்த சின்ன ஃபார்ம்ஸ்ல யாரு வந்து டேலண்டட் பர்சன்ன்றது ஐடென்டிஃபை பண்றது என்னவா இருக்கு? சேலஞ்சா இருக்கு. ஓகே, ப்ரையாரிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஃபார்ம்ஸை எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கொண்டு வர்றது.
ஆனா இந்த சின்ன சின்ன ஃபார்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல எல்லாருக்குமே ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க முடியாது. டேலண்ட் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் என்ன பண்ண முடியும், ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க முடியும். வை? ஸ்டார்ட் அப் பேசிக்கலி இன்வால்வ்ஸ் ஆன் இன்னோவேஷன் ஆஸ்பெக்ட். ஓகேவா? ஸோ ஒன் பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் ஏ டேலண்டட் idea, then he will be getting survived. Okay, that is the reason. So first one is priority, second one is said to be your challenge. Done. டன். எஸ், இன்னொரு சேலஞ்ச் இருக்குப்பா, இன்னொரு சேலஞ்ச் இருக்கு, வெரி எக்ஸலன்ட் சேலஞ்ச். ஏன்பா ஸ்டார்ட் அப் பண்றவன் சின்ன ஆளா பெரிய ஆளாப்பா? சின்னால். அவனுக்கு இப்போ ரிலையன்ஸ் கம்பெனிக்கு இருக்கிற மாதிரி சிஎஃப்ஓவோ அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ செப்பரேட்டா இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது. அப்போ ஏன் சொல்றேன்னா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் லெவலை பத்தி அவனுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு டைமோ ரிசோர்ஸஸா இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது. அப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் லெவலை டெப்ளாய் பண்றதுக்கு அவனுக்கு அடிஷனல் காஸ்ட் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். அப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரெகுலேஷன்ஸ்னால ஸ்டார்ட் அப் எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? அதிகமா இருக்கும். எழுதிக்கோங்க. ஸ்டார்ட்அப் ஹேஸ் டு கம்ப்ளை. ஸ்டார்ட்அப் ஹேஸ் டு கம்ப்ளை. இது சேலஞ்ச் பா இது. ஓகே, ஸ்டார்ட்அப் ஹேஸ் டு கம்ப்ளை numerous regulations, numerous regulations which increases the compliance cost, which increases the compliance cost. இதெல்லாம் எழுதணும்ப்பா. ஸ்டார்ட் அப் பத்தி கேட்டானா क्वेश्चन என்னப்பா, ஸ்டார்ட் அப்க்கும் என்டர்பிரினர்ஷிப் டிஃபரன்ஸ் கேட்டானா என்ன பண்ணணும்? டிஃபரன்சஸ் எழுதிட்டு priorities and challenges எழுதி வச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, ஏன்னா அதோட தொடர்ச்சியா வர்றது தான். Done. Question number 14 is done. Come for question number 15. What do you mean by business model? ஏன்பா பிசினஸ் மாடல்ல இங்க ரெவென்யூ மாடல் ஃபைன். இங்க வந்து நான் வந்து இன்டர்நெட் பிசினஸ், மூவி பிசினஸ் எல்லாம் இங்க நான் கொடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன பிசினஸ் தோணுதோ நீங்க இலஸ்ட்ரேஷனா எழுதி வச்சுட்டு வாங்க. ஓகேவா? சிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன், கிளாஸஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ரெவென்யூ இன்கம், that also it is fine. It is also a startup. Okay, so next you see here business model. Business model number 1, it denotes core aspects of the business. Point number 1 எழுதிக்கோங்க. business model, business model, it denotes core aspects of the business. Question number 15, business model, it denotes core aspects of the business. Okay, second one, the business model is the way in which the company generates the revenue and makes a profit. Okay, இந்த 2 lines ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும்? எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகே, இங்க கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் போட்டாலும் ஓகே, இல்ல அப்படின்னா நீயா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலும் ஓகே. பெட்டர் யூ கோ ஃபார் யுவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள். இட் இஸ் பாசிபிள் டு ரைட். ஓகே, ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்கிறான் பார் பிசினஸ் மாடல்னா என்னன்ட்டு. May 21 MTP ல கேட்டிருக்கிறான். இந்த 2 பாயிண்ட் மட்டும் எழுதி வச்சுட்டு வராத. 1 மார்க் 2 மார்க் வரும். இது கூட கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எலாபரேட் பண்ணி எழுதிட்டு வாங்க. அதெல்லாம் ஈசு ஆசு வாரெல்லாம் என்னால, அது நீங்க தான் எழுதணும். ஓகே, ஆனா என்ன பண்றியோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு எழுதிட்டு வந்து. இது எதுவுமே இல்லாம எழுதுனா இன்னும் வர்ஸ்ட். இதையாச்சும் பேஸ் பண்ணி நீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ. ஓகே, shall I proceed? Yes, examples டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்திருக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க, இல்ல உங்க ஓன் எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க. எங்க பாருங்க, வெஞ்சர் கேபிட்டல், தேர்ட் பாயிண்ட், லாஸ்ட் பாயிண்ட். வெஞ்சர் கேபிட்டல் கிட்ட பிச் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவீங்களா? பிச் பிரசன்டேஷன் பண்றப்ப உன்னுடைய பிசினஸ் மாடலுக்கு நிறைய ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருந்தா அட்ராக்ட் ஆவானா, ஒரே ஒரு ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம் இருந்தா அட்ராக்ட் ஆவானா? அங்க பாருங்க, இட் இஸ் பெட்டர் டு ஷோ இன்வெஸ்டர்ஸ் a list of various revenue streams for business model and the timeline for each of them. எழுதிக்கோ. while demonstrating, நான் சொல்ற மாதிரி எழுது. while demonstrating pitch presentation, while demonstrating pitch presentation,
while demonstrating pitch presentation. While demonstrating pitch presentation. Okay, before investors. Bracket VC. VC na yaru? Venture capitalist. Okay. Angel investors உன் பேச்ச கூட கேட்க மாட்டான். பிரசாத் பணம் கேட்கிறாரா கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு. ஓகேவா? வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் தோலை உரிச்சு தொங்க விட்டுருவான். ஓகேவா? So tell me where I am stop. Where எங்க நிப்பாட்டினா? Before investor. Okay. It is better. It is better. It is better. It is better to display list of revenue. To display list of various revenue streams. Various revenue streams. Various revenue streams. Which will be more attractive. Which will be more attractive. Okay. Done. Yes. இப்போ business model okay வாப்பா? இது கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதி வச்சிட்டு வந்தார். Done. Next அடுத்தது பாருப்பா. Peer lending and crowdfunding. Already முடிச்சிட்டோமாப்பா? Already முடிச்சிட்டோமா? Yes. Next, concept of unicorn as well as decoron. Unicorn and decoron. ஏன்பா இது ஒண்ணும் இல்லப்பா, பேர் மட்டும் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோ. யூனிகார்ன்னா என்னப்பா? குதிரையாப்பா? ஆமாப்பா, யூனிகார்ன்னா குதிரை. ஓகேவா? ஃபைன். பாருப்பா, யாரப்பா யூனிகார்ன் சொல்றீங்கன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட், இட் இஸ் ஏ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஓகே, இட் இஸ் ஏ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. நம்பர் 1. நம்பர் 2, it is nothing but a private started company. Privately held startup company. That is the first keyword. Unicorn na it is a privately held startup company. எழுதிக்கோங்க. Okay. Next one. The valuation of unicorn எப்ப சொல்லலாம்னா, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அதோட வேல்யூவேஷன் எவ்வளவுக்கு ரீச் ஆகணும்? 1 billion USD. 1 billion USD. Okay. Valuation of startup should reach 1 billion USD. ஓகேவா? அப்போ வேல்யூவேஷன் வந்து 1 பில்லியன் யூஎஸ்டி கீழே போயிடுச்சுன்னா அது என்ன ஸ்டேட்டஸை லூஸ் பண்ணிடும்? யூனிகார்ன் என்ற ஸ்டேட்டஸ் லூஸ் பண்ணிடும். அப்போ யூனிகார்ன்ன்றது பை டிஃபால்ட் என்ன? ஸ்டார்ட் அப் தான். அதுக்கு பேர் வேற. ஓகே. Then if the valuation slips below $1 million, ஏப்பா ரெவென்யூ சொல்றானா வேல்யூ சொல்றானாப்பா? வேல்யூ சொல்றான். வேல்யூனா அகைன் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்? டிஸ்கவுண்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட், பிரசன்ட் வேல்யூ. ஓகே. வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் நமக்கு பார்க்க போறோம். வில் பி சீயிங். DCF alone will not work out. There are special methods for valuing your value of startups. Okay, we will be discussing. Don't bother. Next, இதே $1 billion இல்லாம $10 billion ஆயிடுச்சு வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டார்ட்அப், then it is known as decoron. If the valuation of startup is more than $10 billion, then it is known as decoron. எழுதிக்கோங்க. Point by points போட்டுக்கோங்க. Number 1, privately held startup. Valuation will be more than $1 billion. If value comes down below $1 million, then it is said to be not. It will lose as the status of unicorn. The same company, if the valuation is more than $10 million, $10 billion, yes. $10 billion, then it is said to be a decoron. Decacorn. Okay, decacorn ஏதோ ஒன்று. எழுதியாச்சாப்பா? Done. Yes. We are coming to last topic now. Okay. Succession planning. என்னடா தம்பி சக்சஷன் பிளானிங்? நீங்க பாரு, சக்சஷனை பேஸ் பண்ணியே 4 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே, சக்சஷன் பேஸ் பண்ணி என்னப்பா சக்சஷன் பிளானிங்னா என்னப்பா? சொல்லுப்பா. சக்சஷன்னா என்ன? என்ன சிம்பிள் வருதா? எஸ். வாட் டு யூ மீன் பை சக்சஷன்? நம்ம அந்த இடத்துல ஒருத்தன் இல்ல அப்படின்னா அந்த ஒர்க் அவன் இல்லன்றதுனால என்ன ஆகக்கூடாது? நிக்க கூடாது. ஓகேவா? அதை இன்னொருத்தவன் என்ன பண்ணணும்? கேரி ஆன் பண்ணணும். அதுக்கு நீ இப்பவே என்ன பண்ணணும்? பிளான் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் பாரு. பிரச்சனை உங்களுக்கு நீங்க லிங்க் பண்றது இல்லை எல்லாமே. 2 minutes I am taking an advantage. Okay. When Dhirubhai Ambani was there,
when Dhirubhai Ambani was there, what is the thing happened? அவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருக்குமே என்ன வந்துச்சு சண்டை வந்துச்சு. கரெக்டா? நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்த செக்டார்ஸை தூக்கி யார்கிட்ட கொடுத்தாங்க? அனில் அம்பானி கிட்ட. டொக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸை வச்சுக்கிட்டு யாரும் முன்னாடி வந்தாரு? முகேஷ் அம்பானி. ஓகேவா? சோ அவங்க அப்பா பண்ண தப்ப அதே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க அப்பா இருக்கிறப்ப யார் யாருக்கு என்னென்ன பிரிச்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா பண்ணியிருந்தானே இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது. கரெக்டா? ஒருத்தன் திவால் ஆயிட்டான், இன்னொருத்தன் மன்னாதி மன்னன் ஆயிட்டான். கரெக்டா? Now that mistake is not repeated by whom? Mukesh Ambani. What he is doing now? His daughter has been married to Anand Piramal, who is the head of Piramal Group. Yes, போய் எடுத்து பார், Piramal Capital எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பாருங்க. ஓகேவா? Who is the head of Piramal Capital Group? Okay, next comes வந்திருக்கிற ரெண்டு பேருமே என்டர்பிரினர்ஷிப் லேடிஸ், வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறவங்க ரெண்டு பேருமே ராதிகா மர்ச்சன்ட் as well as இன்னொரு அம்மா வந்திருக்குது. ஓகேவா? இப்போவே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஜியோவை யார் லீட் பண்ணணும்ன்றது கொடுத்தாச்சு. ஓகேவா? முகேஷ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரோ அவர் என்ன ஏன்ஷியன்ட் பிசினஸ் என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் யார் பாத்துக்கிறார்? ஆனந்த் பாத்துக்கிறார், குண்டூஸ். ஓகேவா? அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், the person who is said to be known as chief behind digital trends is nothing but அவங்க பொண்ணு. she is taking care of Reliance Digital Trend as well as அந்த ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் ட்ரெண்ட், அதுக்கப்புறம் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, சூப்பர் மார்க்கெட் செயின் வந்து இவர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் ஆனந்த். ட்ரெண்டும் டிஜிட்டல் இந்த அம்மா பார்த்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் தெர் இஸ் ஒன் மோர் திங் கால்ட் ஜியோ ஃபின் சர்வீசஸ். ஓகே, பணம் இருந்தா இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோ. இன்னொரு 10 வருஷம், இப்போவே ஷேர் விலை ஏறிடுச்சு, 2 வருஷம் ஆச்சு, அவ்வளவுதான். அது வந்து பண்ணி போன வருஷம் தான் லிஸ்ட் பண்ணானுங்க. நவ் இட் செல்ஃப் இட் ஹஸ் பிகம் 2 times ஆயிடுச்சு. ஓகே, so it will starting growing now. 200 rupees or 300 rupees இருக்குது ஷேர் வேல்யூ. it will be getting increased. ஏன்னா ஃபின்டெக், அது இந்தியால வந்து எந்த கம்பெனி ஃபின்டெக்கா இருந்தாலும் தாராளமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அது ரிலையன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கானா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்க. இட் இஸ் ஃபாஸ்ட்லி growing on. ஓகே, ஃபைன். திஸ் இஸ் known as succession planning. ஓகே, பாருங்க, இப்போ அந்த அவங்க அப்பா பண்ண அதே தப்பு யார் பண்றது இல்ல, இப்போ முகேஷ் அம்பானி பண்றது கிடையாது. ஓகே, now you see here இவன் இப்போ பண்றான், டாடா எப்போவோ பண்ணிட்டான். ஜம்ஷத் டாடா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரத்தன் டாடா வந்தார். ரத்தன் டாடா இருக்கிறப்பவே வந்து அவர் நான் எக்ஸிகியூட்டிவ் சேர்மன் வந்து 10 வருஷம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இறங்கிட்டார். இப்போ பாரு, டிசிஎஸ்ல எல்லா இடத்துலயுமே வந்து டாடா, டிசிஎஸ்ல யார் இருக்கிறாங்க? there is a person called N Chandrasekharan. There is a person called N Chandrasekharan who is the chairman of TCS. Yes. Now you go and see டாடா குழுமத்துல இருக்கிறவங்க யாருமே ஹெட்டிங் பொசிஷன் ஹோல்டிங் கம்பெனில இருப்பாங்க. ஆனா ஆபரேஷன்ஸ் அந்தந்த கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியோட ஆபரேஷன்ஸ் ஹெட்டா யார் இருப்பாங்க? நான் டாடா குரூப்பா தான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இவங்க இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டாடா அப்பவே பண்ணிட்டாரு. ஓகே, எஸ், ஏன்பா டாடா எல்லாத்துலயும் கலந்துருக்கிறாருப்பா. there is a company called Judio. ஓகே, டாடா சால்ட், டாடா வாட்டர், டாடா வெஹிக்கல், டிசிஎஸ், டாடா பவர். ஓகே, they are industrialists, they are not a businessman. ஓகே, fine. பாருப்பா, ஏன்பா I got funding from both Tata as well as Reliance for my educational studies. ஓகே, ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ரெண்டு பேருமே எனக்கு ஃபினான்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. இல்லைன்னா நான் எங்கப்பா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆயிருந்திருப்பேன். ஃபைன், பாருப்பா, they are doing NGOs also, corporate social responsibility கீழே எனக்கு என்னோட ஸ்கூல் வந்து they have bought me a scholarship. ஓகே, நான் நல்லா படிப்பேன்ப்பா கொஞ்சம். பாருப்பா, explain the meaning of succession planning. Number 1, identifying the critical position within a organization. critical position என்னப்பா? critical position எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க? வாஸ்துவை பத்தி பேசுறாங்க. எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க? லீடர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எந்தெந்த லீடர்ஷிப் ஆக்டிவிட்டீஸ் கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன்ஸ் இருக்குதுன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். புரியுதா? நெக்ஸ்ட், கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் என்னப்பா? அவன் இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல கேள்விக்குறியா இருக்கக்கூடாது. எப்ப புரியுது என்ன சொல்றன்றது? அவன் இல்லன்றப்ப என்ன இருக்கக்கூடாது? கேள்விக்குறியா இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் known as identifying the critical position in the organization. First process, take a note of it. Meaning of succession planning, step number 1. Step number 1 or point number 1, identifying critical position in an organization. Second one, adliye second point, developing a action plan for individuals to assume them. என்னப்பா இங்க assume னா assumption எடுக்கறியா?
என்னப்பா சொல்ற? அவன் இல்லன்ற பட்சத்துல இன்னொருத்தனை யாரை கொண்டு போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணுன்ற ஆக்ஷன் பிளான் என்ன பண்ணும்? நீங்க பண்ணி வைக்கணும். தட் இஸ் நோன் as second point, action plan for individuals to assume them. That is second point. You break that sentence into two. Succession planning involves two steps. Number one, identifying the critical position in an organization. Second one, action plan to replace the individuals. Action plan to replace the individuals, or action plans for an individuals to assume them. To replace the individuals nu போடலாம், இல்ல அப்படின்னா to assume them nu போடலாம். இதே இன்னொரு கார்ப்பரேட் வந்து மெம்பரா இருக்குதுன்னா நீ யோசிக்கவே வேணாம், அந்த கார்ப்பரேட்டே நாமினி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவான். ஓகேவா? அது அவனுக்கு என்னவாயிடும்? சக்சஷன் பிளானிங் ஆயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும்பா இதுங்க. இப்ப என்ன ஆகும்னா, ஃபேமிலி ரன் பிசினஸா இருந்தா நான் ஃபேமிலி லீடரா உள்ளார்த்த ஒருத்தன் வந்தானே என்ன எப்படி இருக்கும்? காண்டாகும்ல. அதுதான் பாயிண்ட். புரியுது என்னன்றது? ஃபேமிலி இட் இஸ் வெரி க்ரூஷியல். இது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னே சொல்லலாம். இட் இஸ் க்ரூஷியல் ஃபார் ஃபேமிலி ஓன் பிசினஸ் as non-family leaders manage them. என்னப்பா? ஏய் சும்மா ஸ்கொயர்லி அப்ளிகபிள். இப்போ பாலிடிக்ஸ் என்டர்பிரினர்ஷிப் ஒன்னாப்பா? 300% சேம். 300% சேம். என்னப்பா நீங்க போங்கப்பா. எஸ், டன். ஓகேவாப்பா, போலாமா? நெக்ஸ்ட், இந்த சக்சஷன் பிளானிங் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னா அடிமட்ட தொண்டனும் மேல வரலாம். கரெக்டா? வரலாமா? டேலண்ட், உண்மையான டேலண்ட் யார் இருக்கு கம்பெனிக்காக வேண்டி, எவன் வந்து ஒழுங்கா உழைச்சிருக்கிறான் அவனுக்கு தூக்கி மேல என்ன பண்ணுவாங்க? உட்கார வைப்பாங்க. கரெக்டா? அப்படி வந்தவங்க தான் சுந்தர் பிச்சை, சத்யா நாடெல்லா, இவங்க எல்லாருமே, ஸ்டீவ் ஜாப்ஸே எல்லாருமே. ஓகேவா? தட் இஸ் நோன் as சக்சஷன் பிளானிங். யாருப்பா? டாம் குக்காப்பா இப்ப இருக்கிறவன், சிஓ ஆஃப் ஆப்பிள். யாருப்பா? டிம் குக்கா. ஓகே. Succession planning helps companies to promote and advance all employees. அவங்கள வந்து அடிமட்ட தொண்டனாவே இருக்க விட மாட்டாங்க, கொண்டு வந்து மேல உட்கார். புத்திசாலி அவனுமே எல்லாருமே அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. ஏன்பா, I will be taking one I won't disclose the party name. அது எக்ஸாக்ட்டா நான் சொல்லலாம்னு இருந்தேன், இங்கே நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. I don't want to disclose the party name. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் அதான். ஓகே, why should an organization plan for a succession planning? நம்பர் 1, ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, அவங்க மேல ஒரு கேஸ் வந்துருச்சு, கொண்டு போய் வந்து அடைச்சிட்டாங்க. அந்த இடத்துல இன்னொருத்தவங்களை கொண்டு வந்து சீஃப் மினிஸ்டரா போடுறாங்க. ஓகேவா? கரெக்டா? புரிஞ்சுதா யாருன்ட்டு? எஸ், தட் இஸ் நோன் as ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன். ஓகேவா? ஆல்ரெடி அந்த பார்ட்டிக்கு அந்த லீடர் மேல என்ன இருந்துச்சு? போயிடுவாங்கன்னு உள்ளார இருந்துச்சு. அதுதான் ரிஸ்க் இருக்குது. அந்த ரிஸ்கை மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஐயாவை என்ன பண்றாங்க? கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் இருந்தது. செகண்ட் ஒன்று என்னன்னா, அந்த காசு இப்போ அவங்க உள்ளார போயிட்டாங்கன்னா அந்த காசை என்ன பண்ணணும்? ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஆல்ரெடி அதுக்கு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க, ஒரு டேலண்ட் இருந்தது பைப்லைன்ல. யாரு? ஒருத்தர். ஓகேவா? தட் இஸ் நோன் as talent pipeline. ஓகே, லாஸ்ட் கம்ஸ் யுவர். மறுபடியும் என்னாச்சுன்னா, அவங்க உள்ளார போயிட்டாங்க, உள்ளுக்குள்ளாரே என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு? கான்ஃபிளிக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கரெக்டா? அவங்க உள்ளாரையும் போயிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் மேலையும் போயிட்டாங்க. ஓகேவா? என்ன ஆகல? அப்புறம் லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல தவற விட்டாங்கப்பா அவங்க. கான்ஃபிளிக் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம் வந்து கரெக்டா பண்ணாம அலைன்மெண்ட் ஆகல. புதுசா வந்தவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்களுக்கும் அலைன்மெண்ட் பண்ண முடியல. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுச்சு? கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இது மூணு கரெக்டா பண்ணாங்க.
வந்தவங்களே இருந்திருந்தா பரவாயில்ல, இடையில இன்னொருத்தர் வந்தாரு குனிஞ்சுக்கிட்டு, ஓகேவா, வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுச்சு, கான்ஃபிளிக்ட் அதிகமாயிட்டு அலைன் டி அலைன் ஆயிடுச்சு. நம்ம புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? எஸ் எஸ், சேம் திங்கிங் will also be applicable for corporate also. Same thinking. So what are all steps in organizing the plan for succession planning? என்னென்னப்பா, எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் பாருக்கு? 5 4 அப்பா? 5. நம்பர் 1, ரிஸ்க் என்னன்றது பார்க்கணும், அதை மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு பார்க்கணும், கரெக்டா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரிஸ்க் மிட்டிகேட் ஆச்சுன்னா காசு என்னவாயிடும், ரிமூவ் ஆயிடும், ஓகேவா? தேர்ட் கம்ஸ் அந்த ரிஸ்கை ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட என்ன இருக்கணும், ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியா, டேலண்ட் பைப்லைன்ல இருக்கணும். பைப்லைன் என்ன, நடைமுறையில இருக்கணும், ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன, ஒரு கண்டிப்பா கான்ஃபிளிக்ட் வரும், புது டேலண்ட் உள்ளார வருதுன்னா கான்ஃபிளிக்ட் வரும். அந்த கான்ஃபிளிக்ட் என்ன பண்ணணும், நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளியர் பண்ணணும். தட் இஸ் நோன் as கான்ஃபிளிக்ட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கான்ஃபிளிக்ட் கிளியர் ஆச்சுன்னா அவனுடைய திங்கிங்கும் ஆர்கனைசேஷனல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னவாகும், அலைன் ஆகும். ஓகே, so 5 things, make a note of it. First point, risk mitigation. If existing leader quits, இங்க பாருங்க, நான் எழுதுறது அப்படியே எழுதிக்கோங்க. ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன் ஏன்பா இந்த ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்கப்பா. இஃப் எக்ஸிஸ்டிங் லீடர் குவிட்ஸ், சொல்லுப்பா, டைம் எடுக்குமா டைம் எடுக்காதாப்பா? இட் மே டேக் டைம் டு ரீப்ளேஸ் த சேம், கரெக்டாப்பா? ஆமாவா இல்லையா? ரீப்ளேஸ் த சேம், கரெக்டா? ஏன்பா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லீடர் இல்லாம ரன் பண்ண முடியுமாப்பா? பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா? பண்ண முடியாது, கரெக்டா? ஆனா லீடர்லெஸ் ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்குறது தான் யாரோடைய ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கணும்? லீடரோட ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கணும். லீடரோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன இருக்கணும்? லீடர் இல்லாத ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்க, அதுக்காக வேண்டி அவன் உழைக்கணும். ஓகே, it will take some times to replace the same. It is quite horrible to visualize the leaderless organization, correct appa? leaderless organization. இந்த 2 பாயிண்ட் இருக்கணும்ப்பா. ஏன்பா லீடர்லெஸ் ஆர்கனைசேஷன் இல்ல அப்படின்னா கஷ்டமா இருக்கும்? பஞ்சாயத்து ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா யார் முடிவு எடுப்பாங்க? லீடர்ஸ். பஞ்சாயத்து ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா யார் எடுப்பாங்க? லீடர்ஸ் தான் முடிவு எடுப்பாங்க. தட்ஸ் த ரீசன். கலைஞர்ப்பா அந்த விஷயத்துல அவரை அடிச்சுக்க முடியாது. ஓகே, உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் கத்து குட்டிங்கடே. அவங்க கட்சியை பத்தி தான் புகழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன், நான் ஒன்னும் சொல்லப்பா. both persons, கலைஞர் as well as ஜெயலலிதா, they are அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயலலிதா, லீடர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கருணாநிதி. இப்படி வரைக்கும் கையை அப்படியே எடுத்துட்டு இருக்கணும் தான். ஓகே, ஏன்பா யாராச்சும் விஜய் ஃபேன்ஸ் இருந்துட போறீங்கப்பா. நெக்ஸ்ட்ப்பா, இஸ் a good person actually, a good person. பரவாயில்ல, நம்ம என்னம்மா நான் என்ன எதுவுமே தப்பா பேசலையாம்மா, நல்ல பையன் நல்லவங்க தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது காஸ்ட் ரிமூவல். பாருப்பா, காஸ்ட் ரிமூவல் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. அதேதான், இஃப் எக்ஸிஸ்டிங் லீடர் இஸ் கல்பபிள் ஆஃப் கிராஸ் நெக்லிஜென்ஸ், ஃப்ராட், வில்ஃபுல் மிஸ்கண்டக்ட் or material breach, he will be debarred.
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அவங்களா குவிட் பண்ணிட்டு போயிட்டானா. காஸ்ட் ரிமூவல்னா இஃப் எக்ஸிஸ்டிங் லீடர் மேல கிராஸ் நெக்லிஜென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பாவாங்க, அவங்கள டீபார் பண்ணுவீங்களாப்பா? நெக்லிஜென்ஸ் NEG LI நெக்லிஜென்ஸ் ஆர் ஃப்ராட் இருந்துச்சுன்னா என்னங்க, வில் பி debarred. Okay, the same position has to be replaced. Adani groups is lack aguduppa. This is lacking in Adani groups. Okay, பூரா பேருமே இருக்கிறவங்க மேல ஏன்பா அவங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட்லயே கொடுத்துருக்காங்க, போய் பாருங்கப்பா. அவங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட் டைரக்டர்ஸ் மேல எத்தனை நார்கோட்டிக்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் கேசஸ் இருக்குதுன்னு போய் பாருங்க. நான் ஏன் போய் சொல்லணும்? போய் ஆடிட் ரிப்போர்ட் டவுன்லோட் பண்ணி அதானி ரிப்போர்ட்டோட ஆடிட் ரிப்போர்ட் மேல எடுத்து பாருங்க. ப்ரொமோட்டர்ஸ் மேல எத்தனை கேஸுங்க இருக்குதுன்னு தெரியும். Done. Next one, talent in pipeline. என்னப்பா? To mitigate above two situations. என்னப்பா? The action plan for the individuals, for the individual position appa, individual positions to be ensured, to mitigate above two situation, the action plan for the individual position to be ensured. என்ன சொல்றேன், மேல ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்களை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கணும், உங்ககிட்ட ஆக்ஷன் பிளான் இருக்கணும். தட் இஸ் நோன் as talent pipeline. அப்ப என்ன பண்ணும்பா ஆர்கனைசேஷன்? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதுலயே இல்ல இந்த ஹெட்லயே பண்ணணும், இல்ல இன்னொன்னு இருக்கு. ஓகே, the organization ஒரே நிமிஷம். இப்படி இல்ல, இப்படி எழுதிக்கோங்க. the succession planning will keep என்ன ஆகும்பா, will keep the employees எப்படி இருக்கும்பா, எம்ப்ளாயிஸ மோட்டிவேட்டடா வைக்கும். என்னன்ட்டு இன்கேஸ் பெரியாள் போனானா அடுத்தது நம்ம தான். கரெக்டா? the succession planning will keep the employees motivated. Last point, the organization has to maintain என்ன மெயின்டைன் பண்ணும்பா, நாலேஜ் பேங்க். என்ன பேங்க் பா? நாலேஜ் பேங்க். என்னப்பா நாலேஜ் பேங்க்னா, யார பத்தி நாலேஜ் பேங்க் வச்சிருக்கணும்? about employees.
இமீடியட்டா என்ன பண்ணா, ஒருத்தன் இறங்கினா இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணிடணும், உள்ளார கொண்டு வந்துடணும். ஓகே, MCA is doing it. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டருக்கு இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் பேங்க்னு பண்றாங்களா, இருக்கிறாங்களா இல்லையா, இருக்கிறாங்க. ஓகே, யூ கேன் பிகம் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் ப்ரொவைடிங் தட் யூ ஹேவ் டு ரைட் எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, பேசிக்ஸ் ஆஃப் யுவர் வாட் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் சிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துக்கோங்க. என்ன 1,00,000 ரூபாய் வரும் ஒரு சிட்டிங் ஃபீஸ்க்கு. ஓகேவா, இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் எத்தனை கம்பெனிஸ்க்கு எடுக்கணும்ன்றது பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு இருந்துட்டு போயிட்டு ஒரு போர்டில் வந்து கையெழுத்து போட்டு வந்துக்கோங்க. ஐ திங்க் யூ ஷுட் நாட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமான்னு தெரியல. ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், பட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்க முடியாது. ஓகே, ஏன்பா ஒரு லிஸ்டட் கம்பெனில இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் ஆகணுன்றது சாமானியம் கிடையாதுடா தம்பி. கரெக்டா? இட் வில் டேக் டைம். டன். நெக்ஸ்ட் பாருப்பா. ஏன்பா இது ஓகே தானப்பா, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா தானே இருக்கு. எஸ், யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். என்ன வந்துச்சுன்னா எக்ஸாக்டா டெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். லாஸ்ட் டூ திங்ஸ், கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம். கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம் சொல்லுப்பா. சக்சஷன் பிளானிங் என்னப்பா பண்ணும்? சக்சஷன் பிளானிங் should promote என்னப்பா ப்ரோமோட் பண்ணும்? நம்பர் 1, ஓபன் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கம்யூனிகேஷன். Number 2, which will helps you என்னப்பா பண்ணும்? ஒழுங்கா பேசினா என்னப்பா ஆயிடும்? கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னவாயிடும்? செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ். முக்காவாசி பிரச்சனை வர்றதே உள்ளார ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒன்று பண்றதுனால தான்ப்பா. எய்தர் இன் கம்பெனி ஆர் இன் ஃபேமிலி ஆர் மேபி இன் எனிவேர் எல்ஸ். உள்ளார ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒன்று பேசுறதுனால தான்ப்பா பிரச்சனையா வருது. ஓகே, டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் பீயிங் ஹார்ஷ் இஸ் குட் ஆல்வேஸ். Done. Succession planning should promote number 1, open and transparent communication. அதனால என்ன ஆகும்? பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோங்க. which leads to என்னவாகும்? settlement of conflicts. Last one, alignment. Succession planning should promote the achievement of organizational objectives. ஓகே, அங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபேமிலி ஓன் பிசினஸா இருந்தானா அவங்க கூட உட்கார்ந்து பேசி அவங்களுடைய கல்ச்சரல் வேல்யூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன வரணும், அலைன் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஐ ஹவ் given you a common sentence. என்ன பாருப்பா, by aligning its cultural vision, by aligning to its culture, to its culture, vision and direction. Done. Yes. Next question pa. எத்தனை ஆர்கனைசேஷன் என்னப்பா கொஸ்டின் என்னப்பா? why should an organization plan for succession planning? எத்தனை ரீசன்ஸ் பாருக்கு? 5 ரீசன்ஸ். ஒன்னு, ரிஸ்கை மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு. இருக்கிறவன் குவிட் ஆனானா என்ன பண்ணணும்?
ரெண்டாவது காஸ்ட் ரிமூவல், இருக்கவன் பேர்ல வந்து கிராஸ் நெக்லிஜென்ஸ்னால ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும். மூணாவது டேலண்ட் பைப்லைன், உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு பேக்கப் இருக்கணும், ஆக்ஷன் பிளான் இருக்கணும். ஓகேவா, அதுக்கு உண்டான நாலேஜ் பேஸ் யார் மெயின்டைன் பண்ணணும், ஆர்கனைசேஷன் மெயின்டைன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிளிக்ட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம், சக்சஷன் பிளானிங் should promote open communication among the persons which will leads to settlement of conflicts. Last one is your alignment. So succession planning should promote achievement of organizational objectives by aligning it with cultural and its vision. Done. Next, explain the steps in business succession strategy. இப்போ என்னப்பா பண்றோம், பிசினஸ் சக்சஷன் ஸ்ட்ராட்டஜில என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஏன்பா முன்னாடி பார்த்தது ரீசன்ஸ், ஓகேவா, முன்னாடி பார்த்தது ரீசன்ஸ், ஓகேவா. இப்ப பார்க்க போறது ஸ்டெப்ஸ். அந்த சக்சஷன் பிளானிங்ல என்ன பண்ணுவீங்க, ஓகேவா. சக்சஷன் பிளானிங்னால ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன நடக்கும் அது முன்னாடி क्वेश्चन. இப்போ சக்சஷன் பிளானிங்ல என்ன பண்ண போறீங்க, தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. both are different. ஃபர்ஸ்ட் என்னப்பா பண்ணுவீங்க, நம்பர் ஒன் evaluate key leadership position. எழுதிக்கோ. steps in business succession strategy. Steps in business succession strategy. First point, first step என்னப்பா, முதல்ல எதெல்லாம் key positions என்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். evaluate key leadership position. evaluate key leadership position, அதுல பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோ அந்த ஹெட்டிங் கீழ. Two things has to be done, risk assessment and impact assessment. ஹைலைட் பண்ணிக்கோ, ரிஸ்க் ஆர் இம்பாக்ட் ரெண்டுமே வேற வேறப்பா. ரிஸ்க் வேற, இம்பாக்ட் வேற. கரெக்டா, தெரியும் இல்லையாப்பா, ரிஸ்க் வேற இம்பாக்ட் வேறன்றது தெரியாது. ரிஸ்க்குக்கும் இம்பாக்ட் வித்தியாசம் தெரியுமா தெரியாதாப்பா. என்னப்பா ரிஸ்க்னா, பிரச்சனை, அவ்வளவுதான். கரெக்டா, அந்த பிரச்சனை மெட்டீரியலைஸ் ஆச்சுன்னா அதோடைய இம்பாக்ட். அப்போ என்ன இம்பாக்ட்ன்றது, ஆஃப்டர் ரிஸ்க் கெட் மெட்டீரியலைஸ், ஆஃப்டர் ரிஸ்க் கெட் மெட்டீரியலைஸ், வாட் வில் பி இட்ஸ் இம்பாக்ட், தட் இஸ் நோன் as இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட். அப்போ ரிஸ்க் என்னன்றது தெரியணும், இம்பாக்ட் என்னன்றது தெரியணும். அதனால தான் என்ன சொல்றேன், ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட், இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் should be performed. ரெண்டு கீவேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பேராகிராஃப்ல. அவன் அந்த பொசிஷனுடைய ரிஸ்க் என்னன்னு தெரியணும். அவன் இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன ஆகுன்றதும் தெரியணும். கரெக்டா, ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ரோல், இம்பாக்ட் அண்ட் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் பர்டிகுலர் ரோல். எதுக்கு இம்பாக்ட் கண்டக்ட் பண்றீங்க, எதுக்குப்பா, அந்த இண்டிவிஜுவலோட ரோலுக்கு, ஃபார் த பர்டிகுலர் ரோல் ஆர் பொசிஷன். நெக்ஸ்ட், இப்போ என்னப்பா ரிஸ்க் அசஸ் பண்ணிட்டீங்க, இப்போ என்ன பண்ணும், கரெக்டான ஆள் யாருன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். கரெக்டா, மேப் த காம்பிடென்சிஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் above பொசிஷன். நம்பர் 1, அப்போ அந்த பொசிஷனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் தகுதிங்க வேணும்ன்றது நான் என்ன பண்ணுவேன், மேப் பண்ணுவேன். மேப் த காம்பிடென்சிஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் above பொசிஷன். செகண்ட் பாயிண்ட், நோட் இட் டவுன். முதல்ல எந்த பொசிஷன்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். அந்த பொசிஷன்ல ஒரு ஆளை உட்கார வைக்கணும்னா அவனுக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, ஐடென்டிஃபை குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், பிஹேவியரல் அண்ட் டெக்னிக்கல் காம்பிடென்சிஸ் ஃபார் த ரோல். ஐடென்டிஃபை குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், பிஹேவியரல் அண்ட் டெக்னிக்கல் காம்பிடென்ஸ் ஃபார் த ரோல். டன். லாஸ்ட் பாயிண்ட், இப்போ என்ன பண்ணணும், குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன வேணும்ன்றது ஆயிடுச்சு. இப்போ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், டெக்னிக்கல் காம்பிடென்சிஸ் எல்லாம் என்னென்ன வேணும், எம்காம் முடிச்சால் வேணுமா, சிஏ முடிச்சால் வேணுமா, ஒரு சிஏ வேணும், எழுதியாச்சு. சரி, இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை செலக்ட் பண்ணுவீங்க. நவ் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஐடென்டிஃபை த காம்பிடென்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆளையே எடுத்து போடுவீங்க. இப்போ இங்க சிஏஓ சிஎஃப்ஓ செலக்ட் பண்றதுக்கு நான் சொல்ல, ஆர்கனைசேஷனுடைய லீடர்னா ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு ஆள் இருக்கணும்.
அந்த ஆர்கனைசேஷனை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சிருக்கணும். இன் அண்ட் அவுட் அபவுட் யுவர் பிசினஸ். அவனை தான் என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்துட்டு போய் மேல உட்கார வைப்பாங்க. ஓகேவா? சத்யநாடெல்லா இவருக்கு எல்லாருமே வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன்லயே இருந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இருந்தவங்கள தான் மேல கொண்டு போய் உட்கார வச்சிருக்காங்க. ஓகே, யூ ரைட் ஹியர். நீங்க எழுதிக்கோங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஐடென்டிஃபை வெதர் தேர் இஸ் ஏ இன்டர்னல் ஆப்ஷன். உள்ளாரே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இருக்கிறானா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஐடென்டிஃபை வெதர் தேர் இஸ் ஏ இன்டர்னல் ஆப்ஷன் or to search outside the organization. or to search outside the organization. புரியுதாப்பா? ஆர்கனைசேஷன் குள்ளாரியே இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணும், வெளியில இருந்து பார்த்துட்டு எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே, எப்ப பெரும்பாலும் உள்ளார இருக்கிறவங்களே பார்ப்பாங்களா இல்லைன்னா வெளியில இருந்து கொண்டு வருவானுங்களாப்பா? ரீசன் என்ன? ஆர்கனைசேஷன் இன் அண்ட் அவுட் தெரியும், ரைட்டு. இன்னொன்னு என்ன இருக்கும், எமோஷன் இருக்கும் ஆர்கனைசேஷன் கூட. வெளியாள் கிட்ட கொண்டு வந்தா பணத்துக்காக வேண்டியதா வேலை செய்வான். கரெக்டா? லாஸ்ட் ஒன், பிரிட்ஜ் லீடர். இப்ப என்ன பண்ணோம், நம்பர் 1 பிரிட்ஜ் லீடர்னா யாருன்னு பாருப்பா. இங்க பாருப்பா, வெளியால சொல்றானுங்க. ஓகே, பிரிட்ஜ் லீடர்ன்றது ஸ்டெப்பு கிடையாதுப்பா, பட் அவங்க இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ஃபேமிலி ஓன் பிசினஸா இருந்தாங்கன்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாருமே யங் கிட்ஸா இருந்தாங்கன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள வளர்ற வரைக்கும் வெளியால ஒருத்தனை கொண்டு வந்து அந்த லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ல உட்கார வைப்பாங்க. ப்ரொவைடட் அவன் நல்லவனா இருக்கணும். அவனே திருடிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டானா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ தட் கான்செப்ட் இஸ் நோன் அஸ் பிரிட்ஜ் லீடர். ஓகே, அது கான்செப்ட் அது கொண்டு வந்து ஸ்டெப்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. 3 ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கு, பட் பிரிட்ஜ் லீடர் இஸ் எ கான்செப்ட். யூ ரைட், பிரிட்ஜ் லீடர்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் பர்சன். Bridge leaders means external person leading the organization, especially in family owned business. Bridge leader is a external person bridge leader is a external person who leads the organization, especially in family owned business. எதுக்கு per reason? What is the reason? The reason is to prepare young family members for leadership role. The reason is to prepare young family members for leadership role. ஓகே, பிரிட்ஜ் லீடர்ன்றது ஒரு கான்செப்ட் பா, இட் இஸ் நாட் ஏ ஸ்டெப். பட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, எடுத்துட்டு போய்க்கோங்க. ஓகே, சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் அதர் தேன் தட் தியரி இஸ் எக்ஸலன்ட் தியரி. இப்போ வாட் யுவர் இன்ஸ்டியூட் ஹஸ் டேக்கன், நிறைய கான்செப்ட்ஸ் புதுசாக கொடுத்து எங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு. ஓகே, யுவர் இன்ஸ்டியூட் இஸ் நவ் கெட்டிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி விஜுவலைசேஷனல் கான்செப்ட்ஸ். டன். எஸ், லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் தி சாப்டர். என்னப்பா சொல்லுப்பா, எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு? 4 ஸ்டெப் இருக்கு. 1, evaluate the position. 2, map the competencies required. 3rd one, identify the competent person from a current force. Last one enna, bridge leader. Bridge leader is not a step, but for the examination purpose you read it as a step. It is a concept. Okay, parpa, what are the challenges in succession planning? என்னப்பா challenges ன்னு நினைக்கிற? First, founder mindset may be different from a corporate mindset.
என்னப்பா இந்த லைன்ல இருந்து என்னப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிற? கம்பெனியா ஆரம்பத்துல இருந்து ஒருத்தன் ப்ரமோட் பண்ணி மேல கொண்டு வர்றான்னா அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய மைண்ட் செட்டும் திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து திண்ணையில கிடந்தவனுக்கு திடீர்னு கல்யாணம்ன்ற மாதிரி ஒருத்தன் வந்து உட்காந்துப்பான். அவனுக்கு இருக்கிற மைண்ட் செட்டும் சேமா இருக்குமா சேமா இருக்காதுங்கிறியா? அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. ஃபவுண்டர் இஸ் நத்திங் பட் எ ப்ரொமோட்டர், கார்பரேட் நத்திங் பட் இஸ் யுவர் நியூ பர்சன் ஹூ இஸ் அன் இன்கம்பென்ட், நியூ இன்கம்பென்ட். ஓகே, இது வந்து ஹெட்டிங்ஸ் கிடையாதுப்பா, இது வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் எடுத்து போட்டதே ஹைலைட்டட் தான். ஓகே, செகண்ட் சேலஞ்ச், ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு பிசினஸ் சக்சஷன்ன்றது அத்தியாவசியமா இல்லைன்னா தேவையில்லையா? ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு புரிஞ்சுக்கோங்க, ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு அத்தியாவசியமா இல்லை தேவையில்லையா? தேவையில்லை. ரீசன் என்ன? ஏன்டா இன்னும் எந்திரிச்சு நிக்கவே வக்கில்ல. புரியுதா? கொலோக்கியல் லாங்குவேஜ்ல சொல்ல போனா எந்திரிச்சு நிக்கவே வக்கில்ல. ஓ, நீ அடுத்த ஜெனரேஷனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிற, முதல்ல நீ நில்லு, நீ பிசினஸ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண, அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டு போறத பார். கரெக்டா? தட்ஸ் வை தே ஹவ் யூஸ்ட் எ டேர்ம் கால்ட் ப்ரீமெச்சூர். கரெக்டா? ப்ரீமெச்சூர்னா என்னப்பா? இன்னும் மெச்சூரே ஆகல. கரெக்டா? தட்ஸ் த ரீசன். இட் இஸ் ப்ரீமெச்சூர் ஃபார் த ஸ்டார்ட் அப் டு இம்ப்ளிமெண்ட் பிசினஸ் சக்சஷன். முதல்ல பிசினஸே நின்று இருக்காது. ஓகே, சக்சஷனை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கிற. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட், ஃபவுண்டர்ஸ் ஆர் த ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். அதனாலதான் அவங்க இருந்தாகணுங்கிற. இது ரெண்டுமே கிளப் பண்ணி படிக்கணும். நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்டிங்ஸ். அவ்வளவுதான், அந்த 3 பாயிண்ட் தான். 3 பாயிண்ட்ஸ், வேற எதுவுமே இல்லை. அந்த 3 பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல் வித் திஸ் சாப்டர். ஏப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரீகலெக்ட் கொடுக்கறதே வந்து சாப்டரோட குவிக் ரிவிஷன்னால தான். ஓகே, இல்லைன்னா நான் என்ன படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்றதே மறந்துட்டு போயிடுவேன் அந்த சாப்டர்ல. இல்லைனாலும் மறந்துடுவேன் சார்ன்னு சொன்னா அது வேற மறதியா இருக்கும், இது வேற மறதியா இருக்கும். இதுல என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும், உள்ளார இருக்குது மறந்துடுவேன். இதை நீ பண்ணாம போனா என்ன இருக்குதுன்னே மறந்துடுவேன். ஓகேவா? 10 minutes யூ ஹேவ் எ குவிக் ரீகேப் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் என்ன ஸ்டார்ட் அப் ஃபினான்ஷியல் இருந்து பாரு ஃபுல்லா. அங்கிருந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து பாத்துறாது.